Rabani Karavatramana Darabandala Rabani Karabara Urabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. धन्य तुम्हारो पितराम, धन्य तुम्हारो पितराम, धन्य तुम्हारो पितराम, धन्य तुम्हारो पितराम, धन्य तुम्हारो पितराम। उदरवानी खारव शकल रवण दरवन 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 दरवन। हालेलुया 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 हालेलुया। सामनी कुलरवनी आदरवनी खारव त्रमण दरवन दरवन बर 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 बर। होली 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 होली। जिसुंग नाम रे दया करो, जिसुंग नाम रे दया करो, जिसुंग नाम रे दया करो, जिसुंग नाम रे दया करो। इरवत्रमणि कुरवंदल रवण खरव शवर खरवंदल रवण दरवंदल रवण। होली 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 होली। ओ शन रवणि कुलरवणि दरवंदल रवण दरवंदल रवण दरवंदल। धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु। धन्य तुम्हारो पितराम, 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 धन्य तुम्हारो पितराम। ओ लॉर्ड हमर सना समय सना समय सना समय सना समय सना समय सना समय सना। इद बाबा 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 शखला रवण दरवण। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें नित्य जीवित तुम्हें जय सस्य सस्य तुम्हारा परिवर्तन नहीं प्रभु तुम्हें कार्य चिरकाल समान। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ शन रवण बर 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 बर। धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु। ओ शान रवणी अदरवणी खारवत रवण करवंदलावा। जबरी स्वर्ग रे पृथ्वी रे मध्य से बरी तुम्हें तुम्हारी इच्छा ओ प्रभु तुम्हें सफल करो। हालेलुया 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 हालेलुया। जीसुंग नाम रे दया करो निश्चय ओ प्रभु के देव तुम्हारा लोक माने अछंदी जो माने निज को दुष्शब्द करि छंदे ओ समान करो संकल्प तुम्हारी इच्छा सफल करिया में जेबरी स्वर्ग रे पृथ्वी रे मध्य से बरी भाव रे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अनेक प्रकार शैतान कार्य बाधा प्रतिबंधक असत्य कार्य प्रभु ताहा अन्यथा करि पारे नहीं कारण तुमर कौन से मंगल संकल्प निवारण कर जाय पारिबो नहीं। इधर बानी खार वर्ष बार कर बंदल रवा आकाश पृथ्वी रो पाई मात्र तुमर वाक्य समुख धाट लो पाइयो नहीं। से दिन मंते जहां तुम्हें तुम्हें कहियो छ प्रकाश कर तुम वाक्य द्वारा तुम्हें जणीछ हे प्रभु आउ ताहा सफल होउछ एवं सफल हब मध्य शैतान को मध्य अनुमति दिया जाइथु से तार कार्य साधन करुची। इरा बाबा बाबा बाशा खेला रवानी खार मंदलामा प्रभु जीसुंग नाम रे दया करो दया करो दया करो दया करो। अमानकर दुर्बलता मध्य तुम्हें तुमर शक्ति सिद्ध करुछ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आउ एपरि भाव रे तुम्हें कार्य करुछ प्रभु आउ जहां माने बुझी पारे न थाउ कारण तुमर बुद्धि मनुष्य बोधर गम्य अटे आउ तुमर असंकल्प सब विचार अनुसंदेह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुम्हारा संकल्प सब अति गभीर अटे या ता पृथ्वी आकाश में जमंत उच्चतर प्रभु इधर बानी खार वर्षा कला रवा तुम्हारा विश्वस्त लोक मान को प्रति तुम्हें से समस्त सफल करि थाओ। तुम्हें अब्राहम पाई मध्य प्रभु तुम्हारा सही संकल्प तुम्हें सफल कर जा पृथ्वी आकाश में जमंत उच्चतर से मृत कल्प लोक ठारो आकाश रो तारा समुद्र बाली परि वंश तुम्हें उत्पन्न कल। पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ स्थान तुम्हें प्रदान कल से दुग्ध मधु प्रवाहिका देश इस्राएल देश पैलेस्टाइन देश। हालेलुया उदारवानी खार वर्षा कला रवा ताई तुम इच्छा तुम लोक मान को प्रति से कार्य करिबा पई किंतु प्रभु आमान को अब्राहम को सदृश होई जे जहां को तुम्हें कल अब्राहम हमर बंधु से बरी आमान को मध्य भाग हो प्रभु जीसु तय मध्य आ कल जे तुमाने मोर आज्ञा सब पालन करो ताले तुमाने मोर बंधु। हालेलुया 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 हालेलुया। जीसुंग नाम रे जीसुंग नाम रे जीसुंग नाम रे दया करो। तुम आत्मांतर कार्य बहुल भाव में साधन कर मंडली समय तुम्हारा सब मंडली गुड़िकर
କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ଯଦି ଆମେ ଲାଭ କରି ନ ପାରୁ, ସେ ଅଭିଷେକ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଇ ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଆମେ ରହିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ସହିତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ, ଆତ୍ମାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ବହୁଳ ଭାବରେ ସାଧିତ ହଉ। ତୁମର ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମେନ୍। Hallelujah, 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 hallelujah,
Hosanna, glory, Karamani, Karavakala, Ramana. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Tumara Poitaram, Dhanya Tumara Poitaram, Dhanya Tumara Poitaram. Turavatramana, Kala Ravana, Daravana, Ravana, Darava, Shavara, Varava. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Holy, 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 holy. We praise and give us the glory, praise and give us the glory, praise and give us the glory. Utramani Karaba Shabara Kalaravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Rava. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Shabara Kalaravana Yatarama Shakala Ravana Daravandala Rava. Glory, Lord, glory, Lord. Holy, 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 holy. Rudramandala Ramani Kara Shakala Ramana Daramandala Ramana. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya, 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 तुम्हारा प्रेम और धन्यवाद ग्लोरी करवानी खावन सबरा बरा 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 बरा
Nilabat pramani kala ramana daravan dala ramana daravan dala ramana daravan dala sabara bara 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 dala Sibiri biri 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 bara 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 dala ramana daravan dala ramana daravan dala sabara bara 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 dala ramana daravan dala ramana Holy, 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 holy. Bara 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 bara. Bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Simara kalarabana darabanda larabana darabanda larabana darabanda larabana. Sabara para 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 larabana karawani karawanda larabani karawanda. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 mandala rabani karawanda larabana. Bari bara 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 mandala rabani karawanda. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. जारी सभी प्रार्थना करूँ. Hallelujah, 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 hallelujah. Hosanna, bara 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 bandani, kana mana manani, ana mana mani shatara bara bara barani, ana bara batrani, ana mama mana mana bara 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 bara. आत्मा रूपी परमेश्वर प्रभु तुम्हारा हमरा धन्यवाद 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 प्रशंसा गौरव करो प्रभु हालेलुया 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 तुम्हें राजमान को राजा तुम्हें प्रभुमान को प्रभु तुम्हें देवमान को देव तुम्हें महान व भयंकर परमेश्वर प्रभु तुम्हें परित्राण करता उद्धार करता रक्षा करता प्रभु हालेलुया 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 पूरा शतरररा बरे 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 बंदानी खड़ा बरे 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 बंदानी अरे बरे 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 तुम्हारा रक्त ने अमन को तुम्हें किया प्रभु तुम्हारा रक्त द्वारा अमन को समस्त पाप तुम्हें मोचन करी प्रभु तुम्हें कहीं तुम्हारा हमरा धन्यवाद 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 जीवन पुस्तक तुम्हें नाम लिखे प्रभु नदना और नाम तुम्हें नामित करी प्रभु तुम्हें कहीं तुम्हारा हमरा धन्यवाद 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 इन आशा तररररा नि खड़ा बरे बरे बंदानी अरे बरे 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 बंदाना मना जय जिसु 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 ओ प्रभु तुम्हारा ओ प्रभु स्वर्ग बटे हम सत्य दे छ प्रभु तहे भाई तुम्हारा हमरा धन्यवाद धन्यवाद कारण स्वर्ग के बड़ तुम्हारा प्रशंसा करा जाए हालेलुया 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 इला शतरररर कले बरे बरे बंधानी ने बरे बरे प्रशंसा रे बटे आनंद थाय प्रभु से आनंद तुम्हें देख छ पवित्र आत्मा के द्वारा हालेलुया 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 उबाशा बाबा बाबा बरे 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 बंधानी बरे 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 ओ तुम्हारा शंकु समान को तुम्हें दे छ प्रभु सदिन मत तुम्हारा भाग्य तुम्हें कर प्रभु तुम्हें वरम सदा आ तुम्हें हमारा बांट स्वरूप हालेलुया 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 किंतु प्रभु आज प्रभु नेक प्रभु तुम से अंशरे नाहति प्रभु तुम्हारा बांट पाइबा पाइ मध्य समान करो ओ प्रभु कौन से प्रभु अधिकार नहीं प्रभु हालेलुया 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 जहां प्रभु के ते वर्ष पूर्व प्रभु जहां प्रभु मुझे जानि नथली बुझि नथली प्रभु उबाशा बाबा 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 खड़ा बरे बरे बंधानी ना बरे बरे सरल भाव रे प्रभु जहां प्रभु से समस्त विषय को प्रजत्न हम सुनी ओ प्रभु पालन करिया पई तोर सेवा करे पे मु चेष्टा करथली प्रभु हालेलुया उतार खड़ा बरे बरे बंधानी ना बरे आओ से समय प्रभु ओ गोटे विषय जहां तुम्हें देख प्रभु ताहा वर्तमान प्रभु अनुभव अपने करि पारछि प्रभु हालेलुया 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 पूरा शतरररर करे बरे बरे बंधानी ना बना बना ओ प्रभु केते को विषय ओ प्रभु तुम्हें ज्ञात करिथिल प्रभु से अंश बांटन बापा प्रभु समस्त करि छा हालेलुया हालेलुया उतार
ସମସ୍ତ ଯତ୍ନ ତତ୍ପ ନେବ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ତା ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ହାଲେଲୁୟା 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 ଇତା ହାଲେଲୁୟା ରଖଲ ବରେ ବରେ ବନ୍ଧନିଆ ନମନବା ଇନା ଶଦର ବରେ ବରେ ରଖଲ ବରେ ବରେ ବନ୍ଧନ ନମନବା ଯାକୁବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଓ ସେଇର ପ୍ରଭୁ ଓ ନିଜ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର ଓ ପ୍ରଭୁ ସେଇ କ୍ରୟ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଭାତ କାଠ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା ଉବାସ ବାବା ବର ବର ଖର ବର କାରଣ তুমি ତାଙ୍କୁ ମନେ କରିଥିଲ ପ୍ରଭୁ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ହାଲେଲୁୟା 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 ପୁରା ସନ୍ତାନ ବର 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 ଆଉ ତାର ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟି ତୁମେ ରଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଲାବଣ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କ୍ରୋଧ ତୁମେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଓ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ତୁମେ ଫେରାଇ ଆଣି ପ୍ରଭୁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ନାମ ତୁମେ ଖ୍ୟାତ କଲ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପୁରା ସନ୍ତାନ ବର 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 ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତତ୍ରୁପ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ତୁମେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଓ ପ୍ରଭୁ এই সমস্ত অংশ অস্থানে তোমার অংশ নাই কি বান্ট নাই তাহা আমার মুখ তুমি কথা কইলো প্রভু হালেলুয়া আজ সেমানଙ୍କର অবস্থা কোন প্রভু হালেলুয়া হালেলুয়া উবাস বাবা 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 তদ্রূপ প্রভু ঘটি যাইছি প্রভু হালেলুয়া হালেলুয়া তথাপি যে ও আমার প্রভু ସବୁବେଳେ প্রভু রহি তাহা নয় প্রভু কিন্তু ঘটিয়ে সমস্ত প্রভু এই জগতে নিশ্চয় প্রভু যদি আমি তোমার সঙ্গে আছো প্রভু তুমি আমাদের অংশ হবো তুমি আমাদের বান্ট হবো হালেলুয়া হালেলুয়া আজ যোଉମାନେ প্রভু মণ্ডଳ সହିତ প্রকৃত ভাবে প্রভু জড়িত হই রহিଛନ୍ତି নিশ্চয় প্রভু মণ্ডଳର বান্ট ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ପାଇବେ ମଧ୍ୟ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଉବାସ ବାବା 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 ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶ ତୁମେ ହବ ପ୍ରଭୁ ପୁରା ଶତର ବର 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 ଓ ଶନନ ମନ ମନ ବର ବନ୍ଦାରି ବର 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 କାରଣ তুমি শীঘ্র আসতে রাজা তুমি নেই দেব হালেলুয়া হালেলুয়া সেই কন্যা সদৃশ প্রভাব প্রস্তুত জাগ্রত বাবা দিন প্রতিদিন তোমার বাক্য মানে তুমি শুনে প্রভু ভয় কম করে আপনা আপনা পরিত্রাণ কর্ম সাধনা করে পাই তুমি সাহায্য করছো হালেলুয়া হালেলুয়া পুরা শতর বর 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 আমাদের মনুষ্য প্রভু সর্বদর অবস্থার প্রভু সাহায্যের মধ্যে যে আমি তোমার নিকট তোমার নাম ধরে প্রার্থনা করো তোমার রক্তর শরণ নিথাও ও প্রভু তোমরা বিশ্বাস কর শরণ নিথাও আমাকে তুমি ধার্মিক গণিত করথাও হালেলুয়া উত্তর বিনা বর 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 ইনা শতর বর বর কলা বর বর বন্ধন বনবা সেই ধার্মিকতার পথে চালিয়ে পাই পুরা সব বাবা বর বর আমাকে সেই পবিত্র আত্মার সাহায্য তুমি দিয়েছো প্রভু পবিত্র আত্মা আমাকে সদা সর্বদা নিত্য তোমার পথে আমাকে চলে করে নজন্দি তোমার সেবা উপাসনা করে বন্ধ উচন্দি পুরা সব বাবা বর বর কৃষ্ণ লক্ষ্য বন্ধ উচন্দি স্বর্গের অগ্রগতি করে বন্ধ উচন্দি তোই ভাই তোমার নাম ধন্যবাদ 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 পুরা সব বাবা বর 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 ইনা খর বর বর বন্ধন বর বর সাধু মান কোনি মন্দির অগত্য নিয় প্রভু আর্তনা করে পাই প্রার্থনা বিনতি করে পাই প্রভু আমাকে লোকে রখুচন্দি তোই ভাই তোমার নাম ধন্যবাদ ধন্যবাদ পুরা সব বাবা বর বর ইনা না 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 ইনা খর বর বর বন্ধন নিয় বর 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 দয়া করো দয়া করো দয়া করো দয়া করো প্রভু জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ও তুমি আমাদের অংশ তুমি আমাদের বান্ট হে প্রভু তুমি রুহ পুরা সব বাবা বাবা কারণ তুমি শীঘ্র আসো রাজা তোমাকে ভেটিବାକୁ ଅଛି প্রভু ভয় কম করে আপনা আপনা পরিত্রাণ কর্ম সাধনা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে অনেকଙ୍କୁ প্রভু তোমার কথা কই তোমার প্রভু উত্তম সুসমাচার প্রচার করে সেমানଙ୍କର পরিত্রাণ কারণ হেବାକୁ পারিবা এথিনি মধ্যে মধ্যে তুমি অনুগ্রহ কর মণ্ডলী সমূহକୁ তুমি ধরি রাখ যে দে প্রভু ও তোমার দাসଙ୍କର তৎপাবনের দেয়তে প্রভু সে সমস্ত বিশ্বাসী গণମାନଙ୍କୁ তুমি দয়া কর প্রত্যেকଙ୍କୁ তুমি ধরি রাখ প্রত্যেকଙ୍କ ধার্মিকতা গণিত কর প্রভু প্রত্যেকଙ୍କର নাম জীবন পুস্তকରେ লেখা থাও আগଳ বৃদ্ধ গণিত প্রত্যেকଙ୍କୁ তুমি আশীর্বাদ কর ভয় কম করে আপনা আপনা জীবন ক্ষেপণ করন্তু সব প্রকার মন্দতার তুমি রক্ষা কর পরীক্ষা প্রলোভন তুমি উদ্ধার কর শত্রু শয়তান কার্য বিনাশ কর যিশুଙ୍କ নামରେ হালেলুয়া হালেলুয়া কারণ সর্বজয় স্বরূপ তুমি আমাকে দেয়াছ সর্বজয় পরমেশ্বরଙ୍କର পরিচালনাରେ পাইছ প্রভু সেদিন মধ্যে জয় যুক্ত জীবন কাটিয়া পাই পবিত্র আত্মাଙ୍କର সাহায্য ମଧ୍ୟ আমাদের প্রতিদিন তুমি দেওছ সেই সাহায্য নেই প্রভু জগৎকে জয় করিয়া পাই পাপকে জয় করিয়া পাই শয়তানের কার্যকে বিনাশ করিয়া পাই আমাকে শক্তি যুক্ত হওয়া পাই তুমি সাহায্য কর হালেলুয়া 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 তোমার দাসের মধ্যে তুমি সুস্থতা দেইছ তাই পাই তোমার নাম ধন্যবাদ করছি প্রভু তুমি যে প্রকার ইচ্ছা করছ সেই প্রকার তোমার রাজ্য কার্য তুমি ব্যবহার কর প্রভু তুমি গৌরবান্বিত মহিমান্বিত আজের দিন পাই তোমার নাম ধন্যবাদ সমস্ত ভুল পাপ জগতে তুমি মার্জনা করো যাহা আমাকে জানি সে সমস্ত তুমি জাতি প্রদান করো গৌরব মহিমা প্রশংসা স্তুতি বন্দনা তোমার সমস্ত প্রার্থনা বিনতি তোমাকে সমর্পণ করে ধন্যবাদ দে ত্রাণকর্তা প্রিয় প্রভু যিশুଙ୍କ নামରେ মাগুছি আমেন।
2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବହୁଥିବା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନର ଶବ୍ଦ ତୁଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅକସ୍ମାତ୍ ଆକାଶରୁ ଆସି ଯେଉଁ ଗୃହରେ ସେମାନେ ବସିଥିଲେ ସେହି ଗୃହର ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏଠି ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖା ଅଛି ଅକସ୍ମାତ୍, ସଡେନଲି, ହଠାତ୍। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ହେଇଥାଏ, ଅକସ୍ମାତ୍ ହେଇଥାଏ, ହଠାତ୍ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିବ, ଭାବୁନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବରେ ତାର 13 ପଦରେ ଅତଏବ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, କାରଣ ତୁମାନେ ସେହି ଦିନ କି ସେହି ଦଣ୍ଡ ଜାଣ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଆଉ ତାର 42 ପଦରେ ଅତଏବ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ଦିନ ଆସିବେ ତାହା ତୁମେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। ଅନେକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋପନ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଗୋପନ ରଖିବା ତାଙ୍କର ଗୌରବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ତାହା ଜାଣିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ନିଶ୍ଚିତ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ। ଆକାଶ ପୃଥ୍ୱୀ ଲୋପ ପାଇବ, ବାକ୍ୟ କଦାପି ଲୋପ ହବ ନାହିଁ। ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ସଂସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ବାକ୍ୟଟା କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସେପରି ଭାବରେ। ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତା 119:99 ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ଅଛି। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ମାନେ ପଢୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ସଂସ୍ଥାପିତ କରି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରି ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତାହା କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ମିଖା 2:7 ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ସରଳ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସକଳ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରେ। ତେଣୁ ତାହା ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ କିପରି, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଠିକ ନଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ କାହା କାହା ପାଇଁ ହବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ସେଇ ମିଖା 2:7 ସେୟା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜନ ସରଳ ଆଚରଣ କରେ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସକଳ କି ତାହାର ମଙ୍ଗଳ ନ କରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରେ, କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି, କେବଳ ବାଇବେଲ ନ ପଢି, କେବଳ ଗୀତ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି, କେବଳ ପ୍ରଭାଷା ନ କରି ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ଲେଖା ଦେଖିବା ଦରକାର ମୁଁ ସରଳ ନା ନାହିଁ। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜଟିଳ ହେଇଥାନ୍ତି, ଜଟିଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତାହେଲେ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବରେ ଆଉ ତାର 44 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଏଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଅ, କାରଣ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡରେ ତୁମେମାନେ ମନେ କରୁନଥିବ ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ 2 ପଦରେ ଯେ କେମିତି ଅକସ୍ମାତ୍ ହଠାତ୍ କରି ଆଉ 120 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ 2 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭରୁ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କିପରି ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବହୁଥିବା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନର ଶବ୍ଦ ତୁଲ୍ୟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆକାଶରୁ ଆସି ଯେଉଁ ଗୃହ ସେମାନେ ବସୁଥିଲେ ସେହି ଗୃହର ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ଜିହ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର ମସ୍ତକ ଉପରେ କୋଟି କୋଟି ଅଧିଷ୍ଠାନ ରତ୍ନରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆଉ ଏପରି ଯେ ଲେଖା ହେଉଛି ତାହା ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବର 2 ପଦ ଅନୁସାରେ ଅକସ୍ମାତ୍ ସେଟା ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ।
ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସମବେତ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ଆଉ ତାହା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବ ଗୋଟେ ଥିଲା, 50ତମୀ ପର୍ବ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି, ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସମୟ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ, ଆଉ ଅକସ୍ମାତ୍ ତାହା ପୁଣି ଘଟିଲା। ତେଣୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାର ଉତ୍ତର ପାଇବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଉ। ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମନେ କରୁନଥିବା, ଭାବୁନଥିବା, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଅକସ୍ମାତ୍ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି କରିବେ। ଆଉ ଯେପରି ପୁନର୍ବାର ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ହଉଛି, ଆଉ ତାର ସେଇ 118 ପର୍ବ ରେ ଏବଂ ତାର 23 ପଦରେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଘଟିବ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ମ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। This is the Lord's doing and it is marvelous in our eyes. ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣନ୍ତି, ମୋର ଅନେକ ଦିନର ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ହେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି। 80 ରୁ 90% ଭିତରେ ମୋର ଅସୁସ୍ଥତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ତଥାପି ତରବର ନହି ସର ଆଉ ମୁଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୃହ ରହିଛି। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ରହିବା ଭିତରେ 3 ମାସ 10 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର କିଛି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଠାରୁ ତୁମେ ଗୋପନ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚାହିଁଛ, କାରଣ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ସଠିକ ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା ନା ସେଇଟା ନା କୋଉଟା କଣ ନା ସବୁରେ ମିଶାମିଶି ହେଇକି ଠିକ ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବୁନାହିଁ। କେବେ କେବେ ଗୂଢ଼ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା, କେବେ କେବେ ରବ ଦ୍ୱାରା ଶୂନ୍ୟରୁ ରବ ଆସି ମୋ କାନରେ ବାଜିଛି। ବିଶେଷ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିଛନ୍ତି। କେବେ କେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେପରି କିଛି ବିଷୟ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, କାଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଭୁଠାରେ କଲେ କାଳେ ପ୍ରଭୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ। ଗୋଟେ ନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ। ମୁଁ ଜାଣିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ମୁଁ ସାବଧାନ ହେଇପାରନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ସାବଧାନ ମୁଁ କରିପାରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଅନେକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁନି। ଯାହା ହଉ, ଅଧିକ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମୁଁ ହଉଛି। ଆଉ ଯାହା ସାମାନ୍ୟ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଦୂର କରିବେ। ଆଉ ମୋର ବି ସେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଆସୁଛି। ମତେ ଦେଖି ଲାଇଭରେ ମତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ନର୍ମାଲ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆଗେ କରୁଥିଲେ ଠିକ ସେମିତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବି ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି କିପରି ମୁଁ 100% ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, କିଛି ଟିକେ ତ ରହିଯାଇଛି କହିକି। ଆଜି ଏପରି ଗୋଟିଏ ଆଉ ଛୋଟ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଘଟିଲା, ଅକସ୍ମାତ୍ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ବାଥରୁମରେ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ୱାଶ କଲି ଏବଂ ଆଉ ଟାୱଲ ଗାମୁଛା ତାକୁ ନେଇ ଟିକେ ଯାହା ଓଦା ଉପରେ ନେଇ ଛାତରେ ତା ପକେଇବା କଥା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏମାନେ ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ସେମାନେ ଟିକେ କାମରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ କରିବା କଥା। ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଆଉ ଛାତକୁ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ। ସେ ପାହାଚ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ପାହାଚଟା 10ଟା ଚଢିବାକୁ ହବ, ତାପରେ ଆଉ 8ଟା ଚଢିବାକୁ ହବ, ତାପରେ ଛାତକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହଉ ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ, ପୁଣି ସମୟ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଟାଇମ ବି ହବ ନାହିଁ କହିକି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେମାନେ ଯେ ଯାହା କାମରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁରା ଭୁଲିଗଲି, ମୁଁ ଏମିତି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ମୁଁ ସହଜରେ ମୁଁ ଚଢି ପାରୁନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ହଟିଗଲା। ପରେ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଗାମୁଛାଟା ଧର ଧର ଚଢିଲି। ମୁଁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ମୁଁ ଚଢି ପାରୁନି। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେବେ ମୁଁ ଚଢିଥିଲି, କେତେ ଭୟ କରି କରି କଣ ହବ କେମିତି ହବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ରେଲିଂରେ ହାତ ରଖି ମନେ ମନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ, ଏମିତି କହି ଏକଦମ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ପୁରା ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଥିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ସେମିତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ଚଲି ସେ 10ଟା ଗଲି, 8ଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗଲି ଭଲରେ। ଆଉ ଶୁଣିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ, କଣ ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି ନା କଣ ନାହିଁ।
ଶୁଖିଲି ସେମିତି ବୋଲିକି ଆସିଲି। ତାପରେ ମୋର ଭଲରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଆଉ ଏମିତି ଚଳାବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି କରିବା କଥା, ଆଉ କ'ଣ ସେତେବେଳକୁ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ମୁଁ ତାପରେ ଦେଖୁଛି ହାର୍ଟବିଟ୍ କ'ଣ ଟିକେ ବଢୁଛି, ନାଇଁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ହେଇକି ମୁଁ ବସିଛି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଭଉଣୀ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଫୋନ କରେ, ଆଉ ମା ପରି ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ସବୁ, ମା ପରି ସବୁ କଥା ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝି, କେମିତି ଅଛ, କ'ଣ ଅଛ, ଆଉ କିଛି ହବନି, ଆଉ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତତା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଯାଉ, ତାପରେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯାଉ, ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଇତ୍ୟାଦି। ସେ କହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଫୋନ କରି ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଟିକେ ନେଇ କଥା ହବ। ମତେ ଟିକେ ମାଆକୁ ମନେ ପଡେ, ଯାହା ହଉ ଆଉ ମା ଥିଲେ ତ ସେମିତି ହିଁ ସେ କରନ୍ତା, କେତେ କାଂସା ନେଇକି ସେ କ'ଣ ରହିଥାନ୍ତା, ସେଇ ତ ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ସେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ଯେମିତି। ଆଉ ମୁଁ ରହିପାରିନି, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗିଜା ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ କରି କହିଲି, ଜାଣିଲୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢିଆ ମଜା କଥା ହେଲା। ସେ ଟିକେ ଛାନିଆ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଫୋନ କରିଛି, କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କହିକି ସେ ଛାନିଆ ହେଇଛି। କହିଲି ଶୁଣେ କ'ଣ ନା ଏମିତି ଏମିତି ହେଲା, ମୁଁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା କହିକି ମୁଁ ଗାମୁଛା ଟାୱଲ ତୋ ଭାଉଜ ନହେଲେ ଆଉ କମଲକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଏ, ସେମାନେ କରନ୍ତି, ଆଉ ହେଇଗଲା କହିକି ମୁଁ ଧର କ୍ଲିପ୍ 4ଟା ଧରିକି ଉଠିଲି। କେତେ ଭୟରେ, କେତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିକି କ'ଣ କରିବା କଥା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେମିତି ଗଲି, ତାକୁ ସବୁ ଶୁଖେଇ ମୁଁ ତ ଚାଲି ଆସିଲି, ଆଉ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଖୁସିରେ ହସିଲା, ସେ ତମକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇଲେ ତମେ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯାଇଛ, ଆଉ କିଛି ହବାର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତମ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ବାକ୍ୟଟା ସେତେବେଳକୁ ପଶିଲା ଆସିକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ଅକସ୍ମାତ ସଡନଲି କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ ମାଥ୍ୟୁରେ ଯେମିତି ଲେଖା ଅଛି, ସେ 25 ପର୍ବ ଆଉ ତାର ଆଉ ସେ 24 ପର୍ବ ଆଉ ତାର ସେ 42 ପଦ ଆଉ 44 ପଦ ଅନୁସାରେ, ଅତଏବ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, ଏଣୁ ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଅ। ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାଅ, ଦୁଇଟା କଥା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାବୁନଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ମଣିଷପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ଏହିପରି ଅନେକ ବିଷୟ ହୁଏତ ମୋ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ଆବଶ୍ୟକତା, ଯୋଉଟା ଆମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେକ ରହିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ମତେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଯିଶାୟ 49:23, ଆମ୍ଭର ଅପେକ୍ଷାକାରୀ ମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପିତର 2:6, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଟା ଗ୍ରହଣ କର, ଏକଦମ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି এই ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ। ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ଜାଗତିକ କି ଡକ୍ଟର ନହେଲେ এই ପ୍ରକାର ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ସେ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୂର୍ଖତା। ଆଉ ତମେ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲୋକ, କେତେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତମ ପାଇଁ ତମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ, ବହୁତ କମ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ସେଟା ହୁଏ। ଆଉ ତମ ପାଇଁ ତ ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା ରହିବା କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ଟିକେ ଚିନ୍ତା, ଭୟ, ବିଶ୍ୱାସ ତମରେ ଦେଖାଗଲା, ସେଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ହବ। ଯୋଉ ଲୋକ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଅଗ୍ରସର କରୁଛି, ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇକି ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବଦଳେଇ ଦଉଛି, ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ଆସ ନାଇଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଟା କେବେ ମୋ ଭିତରେ ଆଲାଉ କରେ ନାହିଁ। ଆର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଜଗତରେ ଅମର ହେଇକି ରହିବି। ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଦିନ ଦରକାର ହେଲେ ଲୋକ କହିବେ, ଔଷଧ ଖାଇଲାନି, ଏ ନାହିଁ ସେ ନାହିଁ, ଏମିତି ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ତମାନେ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ ଏଇ ପ୍ରବାଦ ବାକ୍ୟ, ଏ ବଦ୍ୟ ଆପେ ଆପଣାକୁ ସୁସ୍ଥ କର। ଅନେକଙ୍କୁ ଭଲ କଲା, ବଞ୍ଚାଇଲା, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚଉନି। এই ପ୍ରବାଦ ବାକ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ମୋ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେବାର ଆମର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଅନ୍ଧ। ଆଉ ସେଇ ଜଗତପତି ସେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରିଛି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଗୌରବ ସୁସମାଚାର ଆଲୋକ କାହା ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ଜଗତର ଯେତେ ଉପାୟ ସବୁ ଅଛି, ଔଷଧ, ବଦ୍ୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ, ସେ ସବୁଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କ'ଣ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ଯାହାଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନିଜେ ନଥିବା ବସ୍ତୁ ଥିବା ବସ୍ତୁ କରି ଡାକନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞାନ ହଁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେ କେବଳ କହିଲେ, ଆଉ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ତୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ, ଯଦି ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ତ ଭଲ କଥା। ଯାହା ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ ଅକସ୍ମାତ ଯୋଉ ଆସିଲା, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ହେଲା, এই পেন্টিকস্ত দিন কথা, পবিত্র আত্মা স্বর্গରୁ ଆସିଲେ। କେମିତି, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ? ଯାହା ସେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ସେ ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବର 42 ପଦ ଏବଂ
ଆଉ ତାର 44 ପଦ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବର ଆଉ ତାର 13 ପଦ ଅନୁସାରେ ଅତଏବ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଅ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ପର୍ବ ପ୍ରେରିତ ଏକ ପର୍ବକୁ ଗଲେ ସେ 120 ଜଣ କେମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସେଥିର କିଛିଟା ବିଷୟ ମିଳିବ ସେଠି, ଯଦ୍ୱାରା ଅକସ୍ମାତ୍ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଗଲେ, ଆଜି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ ଆଣିଦେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ସେମାନେ ସେମିତି ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ, ହେଇନଥାନ୍ତା। ପ୍ରଥମ କଥା ସେମାନଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ କଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଏ ନ ପଡ, ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଜାଗ୍ରତ କେମିତି ହବ? ପ୍ରାର୍ଥନାରେ। ବାଇବଲରେ ଯେପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ଦାଉଦଙ୍କ ପରି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ନିରନ୍ତର ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପରଭାସର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କଣ କଣ ଅଛି। ପ୍ରେରିତ ଏକ ପର୍ବର 14 ପଦ ଲେଖାଛି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇକି ରହିଲେ। ଏ 14 ପଦରେ 3ଟା କଥା ଅଛି। ଏକ ଚିତ୍ତରେ, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଏକମନ ହେଇଗଲେ। 120 ଜଣ ଲୋକ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଏକମନ ହେଇକି 2 ଜଣ ଲୋକ ଯାହା ମାଗିବ ସେ ହେଇଯିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ସେ ଏକମନ। ଯଦି କାହା ସହିତ ଘର ବାହାରେ କାହା ସହିତ ଅଶାନ୍ତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇକି ମନମାଳିନ ହେଇଛି, ତା ପ୍ରଭୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଶତ୍ରୁ ବି ତାକୁ ଆମେ କ୍ଷମା କରିଦେବାକୁ ହବ, ତାଡ଼ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ। ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ସରଳ ହେଇଯିବାକୁ ହବ, ଏକମନ ହେଇଯିବାକୁ ହବ, ମିଶିବାକୁ ହବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହବ, ଶତ୍ରୁ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କରୁଛି କରୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏକଚିତ୍ତରେ। ତାହେଲେ ସେମାନେ କୋଉଠି? ଗୋଟେ ଗୃହରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏକଚିତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିଜେ ନିଜେ ଆମେ କରିପାରିବା, ଘରେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର ନିହାତି। ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହେଲେ ଆଉ ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ତ୍ୟାଗ କରନି। ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର। ଘରେ ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଇବଲ ପଢନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାରେ ନିହାତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯଦି ନିତାନ୍ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମକୁ ଭାର ନେବା ପାଇଁ ଯେପରି ପିତରଙ୍କୁ କାରାଗାର ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ? ପିତରଙ୍କ ପାଇଁ। ପିତର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ରହିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଆମ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରୋପିତ ହୁଅନ୍ତି, ରୁଟେଡ୍, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବେ, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ରସତ୍ୱରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ସବୁ ଯାହା ବି ହଉ, ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା କେମିତି ହବ? କିଏ କରିବେ? କେହି ଯଦି ନ ଆସିବେ କିଏ କରିବେ? ନାଇଁ, ଚାହିଁଲେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମେ ସବୁ କରିପାରିବା। ଚାକିରି ଥିବ, ବ୍ୟବସାୟ ଥିବ, ଘର କାମ ଥିବ, ତା ଭିତରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭା ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, କାରଣ ପାଉଲ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କିଏ ଆମକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ? ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଉଣା ବିଷ ରହିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଚାକିରି ହଉ, ଯେକୌଣସି କାମ ହଉ, ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାରେ ଯୋଉମାନେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ ଠିକ ଭାବରେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ ଉଣା ରହେ। ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, କାହା ସହିତ ମୋର କିଛି ବିବାଦ ନାହିଁ, ଆଉ କାହାକୁ କିଛି ମୁଁ ଦେଇନି କିମ୍ବା କାହାଠୁ କିଛି ମୁଁ ନେଇନି। ତେଣୁ କୌଣସି ବିବାଦ ମୋର ନାହିଁ। ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବହୁ ସମୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ କିଛି ଭଲ ଭାବ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, କରନ୍ତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କରିଥାଏ, ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ନାହିଁ। କଣ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଖୁସି ଥିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ଲେଖାଇଛି ଏଫେସ 5:10। ଜଣେ ଗିର୍ଜାରୁ ଆସି ଅନେକ ଦିନ ତ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଉଥିବେ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ତା ପ୍ରତି। ଯଦି ଜଣେ ଗିର୍ଜାରେ ସବୁଦିନ ଲାଗେ ତ ପ୍ରଭୁ ତା ପ୍ରତି କଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? ନାହିଁ। କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ? ଯେହେତୁ ଆମେ ଗିର୍ଜାରେ ଆସୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହବାକୁ ହବ, ତ ସେଇ କଥା ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ଗିର୍ଜାରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇ ନ ପାରିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ବହୁତ ଉଣା ବିଷ ଦେଖାଯାଏ। କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବେକାର ସେ ବସିକି ରହିଛି, ଡାଲ ହେଇକି ରହିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମର ଗୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା ହାତ ତାଳି ବାଜୁଥିବ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହଉଥିବ, ଗୋଟେ ମାନ୍ଦା ହେଇକି ବସିକି ରହିଥିବ, ବହୁତ ଖରାପ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଟା ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ଦେଖ ଘଣ୍ଟାଏ, ଏ ଘଣ୍ଟାଏ ଟିକେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବନି ଭଲରେ,
ବାକି ସାରା ଦିନ ବସ ଖାଅ ପିଅ ଶୁଅ ଯାହା କରୁଛ କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସାବଧାନରେ ଯାଅ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାର୍ଟି କରିବି ଗୀତ ଗାଇବି ପ୍ରଶଂସା କରିବି ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି କାନ୍ଦିବି ପରଭାଷା କହିବି କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭଲରେ ଶୁଣିକି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ମାନିପାରୁନାହିଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ମୋତେ ସେ ମନ ଦିଅ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହବ ମୁଁ କେବେ ସେମିତି ପ୍ରଭୁଠାରୁ କହିଲି ମୁଁ ଏ ବାକ୍ୟ ମାନିପାରୁନାହିଁ ମୋତେ ମାନିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଶକ୍ତି ଦିଅ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ କ୍ଷୁଧା ଔଷଧରେ ଆପଣ ମାନିଯିବେ କେହି ଅଟକେଇବେ ନାହିଁ ସବୁ ମାନିକି ମୁଁ ଚାଲୁଛି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଏମିତି କୌଣସି ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି ଆମର ମନ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆତ୍ମିକ ମନ ଥିଲେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଏମାନେ ଏକଚିତ ହେଇକି ରହିଲେ ତେଣୁ ଏକଚିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କେହି ହରଣ କରିକି ନେବନି ନିଜ ଘରେ ପଡ଼ିକି ରହିବେ ଯାହା କାମରେ ଲିପ୍ତ ହେଇକି ରହିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିକି ମୋତେ ଦିଅ ଯୋଉ ଘରେ ଥାଇକି ଯଦି ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମନରେ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଦଳି ହଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ହାଲୁକା ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନେ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଗଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଥାଏ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୋ ପରିବାରକୁ ଭଲ ରଖ ତମେ ଭଲ ରଖିଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତି ଏକା ଭଲ ରଖିଥାଅ ବସ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ଏକା ଭଲ ରଖିଥାଅ ଆମେ ଖୁସି ବାସି ସବୁରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଥିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଗିଝା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ତ ବିଭିନ୍ନ କାମ ଅଛି ଯାଇ ହବନି ନା ହଁ ଗୋଟେ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ କୋଉ ଦିନ ବଡ଼ ଦିନ ନୂଆ ବର୍ଷ ଏଇ ଦିନ ଆମେ ଯିବୁ ଗିଝା ଯିବୁ ମିଟିଂ ହବ ବଡ଼ ମିଟିଂ ଯଦି ହଉଥିବ ସେଇଠି ବହୁତ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦର ଥିବେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଥିବ ସେଦିନ ଯିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଦିନ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଅଭିଳାଷ ଲେଖିଛି ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗ୍ରହ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରହ କରା ଦୂର ଡକା ହବ ସ୍ପେଶିଆଲ ମିଟିଂ ହବ ବାହାରେ ତାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଆକର୍ଷଣ ସେଇଠି ରହିଛି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଆସନ୍ତି କେମିତି ପ୍ରକାର ହଉଛି କ'ଣ ସେ ଯାଇକି କରିବାରେ କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ତରସ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ଭାବି ଲେଖା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ କି ବେଶୀ ଲୋକ ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ 2 ବା 3 ଜଣ ହେଲେ ମୁଁ ଅଛି ସେଇଠି 2-3 ଜଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କାମ ହବ ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହବ ନାହିଁ ପାଉଲ ଶିଲା ତାଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରମସ୍ତ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ତାର କବାଟ ଝରକା ସବୁ ଖୋଲି ଯାଇକି ସେମାନେ ବନ୍ଧନ ସବୁ ଫିଟିଗଲା କେତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଏକତ୍ର ଥିଲେ ଏମିତି କାମ ହୁଏ କି ହୁଏ ନାହିଁ ସେମାନେ ସେଇଟା କିଛି ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଥାଏ ସେଠି ଆଉ କୋଉ ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ଡକ୍ଟର ସୁରଜିତ ସାହୁଙ୍କର ତା ମା ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ପାର୍ଟନର ସେ ଆସୁଥିଲେ ବୟସ୍କା ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଦିନେ ସେ ପାଷ୍ଟର କି ତାଙ୍କ ଘରେ ବସନ୍ତି ମୁଁ ବି ବସି ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେଇଠି ରହୁଛି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆସି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେଇଠି ଥାଉଛୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସେଠି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହଉ ପଛକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦରକାର ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ତେଣୁ ସେମାନେ ଏକଚିତ ହେଇକି ରହିଲେ ଏକ ମନା ହେଇକି କାହା ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ନଥାଉ ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ଏକଚିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ନେଇ କିପରି କରିବାକୁ ସେ ସମୟରେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ମାତ୍ର ମାନ୍ଦା ହେଇକି ଢୁଳି ଶୋଇ ପଡୁଥିଲେ ଆଉ ଏତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିଫଳ ହେଇଗଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱୀକାର କରି ଚାଲିଗଲେ ତେଣୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ମୁଁ ଭାବନା କରି ରୋଦନ କରିବି ଲାଇକ୍ ପ୍ରେ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଇ ଆଲାଉଡ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ମୁଁ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ରବ ଶୁଣିବେ ଆମର ରବ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ଆମଠାରେ ସେଇ ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତା 55 ତାର 17 ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କ୍ରାଇ ଆଲାଉଡ୍ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଆମଠାରେ ନାହିଁ ସେଇଟା ତେଣୁକରି ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ସେତିକି କରିପାରୁ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିକି ଆସିଥିଲି ସବୁବେଳେ ମନ ରହିଲା କି ଏତେଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘର ମିଳନ୍ତା ଆଉ ମୁଁ ସେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ନିଜ ଘରେ କିଏ କଲି ଏଇଠି ବେହୁ ତିଆରି କଲେ ଦରକାରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଯିବ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ ଠିକରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ରବିବାର ଗିଜା ଚାଲିଛି ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ ତଳୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସି କହିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ କର କାହିଁକି ନା ସେ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଖୋଲି କହୁନାହିଁ ତାର କ'ଣ କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଟିକେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରି ଟିକେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ବସି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ରବିବାର ଗିଜା ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା
ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛୁ, କେହି କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଅଛି, ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଛୁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପାଟି କରୁଛି। ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଛି ତାକୁ, ସେ ଏଇ ସାହିର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ, ଜଣେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛି, ପାଟି କରି କରି ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଶିକି ସେ କହୁଛି, କିଏ ବନ୍ଦ କଲା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ? ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁଁ ଜାଣୁଛି। କିଏ ବନ୍ଦ କଲା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ? କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବନି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ। ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିବ। 12 ଜଣ ଲୋକ ଆସି ଏତେ ଜୋରରେ କହୁଛି। ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ କହିଥିଲା ବନ୍ଦ କର ବୋଲି, ତାକୁ ସେ ପାଟି କରୁଛି, କିଏ କହିଲା ତମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କର? ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପାଟି କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ନିରବ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟାଣୁଆ ଲୋକ ଏରିଆର। ତାପରେ ପୁଣି ଯିଏ ମନା କ୍ଲାସ୍ କରୁছে, କର କର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଲା। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଛି, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହବ, କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ ହବ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଅସୁସ୍ଥ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଭାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରାପୁରି ତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ସେ କିବୋର୍ଡ ତ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନାହିଁ। ଭାବୁଛି ଏଥର ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି ତଳେ ବସିକି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବାକୁ ତାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦରକାର। ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କରିକି ସେଠି କରିହବ କି? କିନ୍ତୁ କେତେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରିବା କଥା ସେଇ ଆକାରରେ ମୁଁ କରିପାରୁନାହିଁ, ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ସେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ୍, ଅନ୍ୟମାନେ ଭାଇ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଯେମିତି ନର୍ମାଲ କରୁଥିବ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ମୋ ଭଉଣୀ ଯଦି କହୁଥିଲା ପୁରା ନର୍ମାଲ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ସେମିତି କିଛି ଉଣାପରି ଲାଗୁନାହିଁ। ବୋଲେ ତଥାପି ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି ଏକଦମ ଫ୍ରିଲ୍ କରିବା କଥା ସେମିତି ନାହିଁ, ଟିକେ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ସେଇଆ ଅନୁସାରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ମୁକ୍ତ କରିଗଲେଣି, ସେଇଆ କି ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଠାରେ ବି ସମର୍ପଣ କରିଛି ମୁଁ। ଶତ୍ରୁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିବ, ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ ଭାବରେ ସାଧନ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ପ୍ରବଳ ଆତ୍ମନାଦ ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଯଦି ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ହବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ନ ମିଳିକି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଟାକୁ ଡକ୍ଟ୍ରିନ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ସରଳ କଥା କହୁଛି। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ସେଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଆଉ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 42 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲାଣି ମୁଁ ତାହା କରୁଛି, କରଉଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରି କରଉଛି। ବାକ୍ୟ ସବୁ ଏପରି ଯେତେ ଯେତେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଉପରେ ମତେ ନିଅନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଛୋଟ ବଡ଼ ଜାଗା ମିଟିଂରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି କ'ଣ ଜିନିଷର ଏଇଠି ଅଭାବ ଅଛି, କୋଉ ସତ୍ୟତାର ଅଭାବ, ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ହିଟ୍ କରେ, ତାକୁ ଧରେ। ଆଉ ସହଜରେ ଲୋକମାନେ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନା। ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ କଲାବେଳେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକର ସହିତ ବାକ୍ୟ କହୁ କହୁ ତାକୁ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ କରିକି କହିବି, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଭାଇ ଏଇଭଳିଆ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଶୁଣିବୁ କାହାଠାରୁ, ଏଇଟା କାହାଠାରୁ ଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସତ କଥା, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଇତ୍ୟାଦି ଜାଣିବା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଗଭୀର ସତ୍ୟକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଦିଏ। ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରି ପଡ଼ନ୍ତି। ଯୋଉ ଜାଲ ମତେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ କେତେ ଥର ଦେଖିଥିଲେ। ଥରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ମୁଁ ତ ଯେହେତୁ ସେ ଯୋଉଠୁ ବନ୍ଦ କଲି ତାପରେ ତ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାଉଛି ସେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯିବା ସମୟରେ ଭାବୁଛି ଆରେ ମୁଁ କେମିତି ଏଠିକି ଆସୁଛି, ଠିକ କଥା ନାହିଁ ଏମିତି ଭାବୁଛି। ସେ ଜାଗା ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସେ ବାଲିଯାତ୍ରା ତଳ ପଡ଼ିଆଟା ନଈ ସାଇଡ୍ର, ଆଉ ସେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡରେ ଆଉ ସବୁ ବସିଛି ଯେମିତି ଦିନ ସମୟ। ଆଉ ସେ ବଜାର ଫଜାର ସବୁ ଅଛି, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଆଉ ହେଇକି ସେ କ'ଣ ମାଛ ଧରିବା ଜାଲ ସବୁ ଟଙ୍ଗେଇ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଜାଲ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇକି ବଡ଼ ହେଇକି, କେତେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ କେତେ ପଇସା ଦେଇ ବୋଧେ କିଣୁଥିଲି, ମୁଁ ତାକୁ କିଣୁଛି, କିଣିକି ନେଇକି ଆସୁଛି। ନିଜ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ସେଇ ଜାଲ ଭିତରେ ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ସେଇ ମହାନଦୀରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଅନେଇକି ଖାଲି ରହିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବହୁତ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇକି ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରି, ମୁଁ ବି ଠିଆ ହେଇଛି। ଜଣେ କେହି ଗୋଟେ ମତେ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଭଦ୍ରଲୋକ ନାମ, ମତେ ସେମିତି ଶୂନ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଆୱାଜ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକର, ଅନେଇଛ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି, ତମ ହାତରେ ଜାଲ ଅଛି, ପକାଅ ସେ ଜାଲ, ଆଉ ରକ୍ଷା କର ଲୋକଙ୍କୁ। ମୋ ଜାଲ ଅଛି, ବଡ଼ ଜାଲଟା ପକେଇଲି ନଦୀ ଭିତରକୁ, ସେ କୂଳ କୁଆଡ଼େ ସେ ଗଲା। ବହୁତ ଲୋକ ତା ଭିତରେ ମାଛ ଧରା ପରେ ମୁଁ ଟାଣୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ପାରୁନି, ମୁଁ କହୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଟାଣିବା ପାଇଁ। ଟାଣି ଟାଣି କୂଳକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଣା ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମତେ ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମତେ ସେଇ ମିଟିଂରେ ଅନେକ ବିଷୟ କହି ସେମାନେ ମନା କଲେ। ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶେଷ ଦିନରେ ଯେମିତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଜଳିଲା,
ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ପୁଣି ମାର୍କେଟକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାବୁକ କିଣୁଛି ଦୌଡ଼ିର ଚାବୁକ ନାହିଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗଣିତ ଚାବୁକ 40,000 ଟଙ୍କା ମନେ ଅଛି 40,000 ଟଙ୍କାରେ ଚାବୁକ ମୁଁ କିଣିକି ଯାଉଛି ମୁଁ ନେଇକି ସେଠିକି ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହେତୁରୁ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମୋର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଅନେକ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଉ ମୋର ବାକ୍ୟ ସର୍ବଦା ମନୋହର ଲବଣରେ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହଉ ଯେପରି କାହାର ବାଧାର ବିଘ୍ନର ଝୁଣ୍ଟିବାର ପତନ କାଳ ହେବି ନାହିଁ କାରଣ ଅନୁଯୋଗ କଲେ କେହି ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଉନ୍ନତି ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସାହ ସଂଶୋଧନ ସାନ୍ତ୍ୱନା ନିଷ୍ଠାର କାନ ହେବି ଏମିତି କହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେ କଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ସେ ଦୁଇ ଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର ହିଁ ହେଇଥିବ ମୋର ମତେ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଦେଖିଲେ ଚାବୁକ ମାନେ କଣ ସେଟା ତୈଳ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତୈଳ ଢଳାଇଲେ ଭଲ ସ୍ମେଲ ହବ ଗୋଟିଏ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରୁ ଚାବୁକ ମତେ ବାଜିଛି କଚାଡ଼ି ପଡିଛି ସେମିତି ହେଇଯାଏ ଯିଏ ବୁଝିବ ସେଇଟା ଯିଏ ବୁଝି ଗ୍ରହଣ କରିବ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ପ୍ରହାର କରୁ ସେ ମସ୍ତକରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତୈଳ ପରି ହବ ବୋଲି ଯାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ତମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମିତି ହେବା ଦରକାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ବାଇବେଲ ଯେମିତି ଲେଖା ଅଛି ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଥବ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ ଅଥବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିତରେ କଣ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଣ ଆସିଲା ଏକମନା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସେମିତି ଏକମନା ଦୁଇରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମିତି କରିବାକୁ ହବ ଯେମିତି ଦାଉଦ କଲେ ଯୀଶୁ କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ନିନିବାସୀ ମାନେ ଆଉ ଯଥାଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରୁ କିପରି ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଲେଖା ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରେରିତ 1:14 ତିନିଟା କଥା ଏକଚିତ୍ତରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପୁଣି ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇକରି ନିବିଷ୍ଟ ମାନେ ଷ୍ଟେଡଫାଷ୍ଟଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନାହିଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁ ନିକଟ କଲା ବେଳକୁ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ ଭଲରେ ତା କରିବାକୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହଉ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କାମ ନ କରିଛନ୍ତି ଦାଉଦ ସେଥିପାଇଁ ତ କଲେ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଭାତ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଭାବନା କରି ମୋର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତ୍ରି ସଜାଉ ଲୋତରେ ଭସଉଛି ଖଟ ତିନ୍ଦଉଛି କାନ୍ଦିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ସାକ୍ଷୀ ଭଳି ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥିବ କେମିତି ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କଣ ରହିଲା ଏକ ପର୍ବେ ନା ଲେଖା ହଉଛି ପିତର କଣ କଲେ ଲୋକ ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେତେ ଥିଲେ 120 ଜଣ ସେ ଠିଆ ହେଲେ କହିଲେ ଯେ ଜିହୁଦା ତ ନାହିଁ ଚାଲିଗଲା ସେ ତାର ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ 12 ଜଣ ଥିଲେ 11 ହେଇଗଲୁ ତେଣୁ ଜଣକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେଦିନ ଜଗତ ରହିଲେ ଆମ ସହିତ ରହିକି ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଥିଲା ଜଣେ ଲୋକକୁ ନ କଲେ ହବ ନାହିଁ 2 ଜଣକୁ ନେଲେ ଯୋସେଫ ଆଉ କହିକି ଜଣେ ଲୋକ ଆଉ ତାର ଉପନାମ ହଉଛି ଜୁସ୍ତ ସେ ଯୋସେଫ ଆଉ ତାର ଅନ୍ୟ ନାମରେ ତାକୁ ବର୍ଷା ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ଡାକ୍ତର ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ପୁଣି ଜୁସ୍ତ ହଉଛି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ବୋଧେ ତାର ସେ ଆଉ ଡକା ନାମ ଥିବ ସେ ଲୋକ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ବାଣ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ନାମରେ ଉଠିଲା ମଧ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ 11 ଜଣ ହେଇଥିଲେ 12 ଜଣ ଥିଲେ 11 ଜିହୁଦା ହଟିଗଲା ତେଣୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଉଣା ହେଲା ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦରକାର ଉଣା କଣ ଅଛି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ତୁମର ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଦୃଢ ରୂପେ ଧରି ରଖିବ ଯେମିତି ତମର ମୁକୁଟ ହରଣ ହେଇଯିବ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ରହିବ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କରିବ ନହେଲେ ତୁମର ପ୍ରତିଭ ଘୁଞ୍ଚା ହେଇଯିବ ତେଣୁ ସେଟା ସେଇଦିନ ସେ ଧନ୍ୟ ଯିବା ଲୋକ ସବୁ ତାଠାରେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛି କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତୁମର ଗୋଟିଏ ଉଣା ଅଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଭଲରେ ତାକୁ ସ୍ନେହ କରି ଲେଖାଉଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଉଣା ଅଛି ସେଟା କଲେ କେତେ ତମ ପାଗଳ ସେ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ତଳୁ କରି ଚାଲିଲା ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଇ ଚାଲିଗଲା କାରଣ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଛିଦ୍ର ଦେବ ବଟ ପଡ଼ିଯିବା ସହଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାକୁ ହେଲେ ଯାହା ମୋ ଠାରେ ଭଲ ଅଛି ଭଲ କଥା ତାକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ହବ ଯାହା ଯଦି କିଛି କମି ଯାଇଛି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବାକୁ ହବ ଯଦି କି ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତାର ପଡ଼ିଗଲା କିଛି ନା କିଛି ଭାବରେ ହଉ ସେଟା ସବୁ କିଛି ନା ଠିକ ଅଛି ଧାର୍ମିକ 7 ଥର ପଳେ ବି ଉଠିବ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଦେବାକୁ ଭଲ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି ମୁଁ ଏଟା ଭୁଲ କଲି ଆଉ ମତେ କ୍ଷମା କର ମୁଁ ଉଠୁଛି ପୁନଃ ଆଉ କରିବିନି ସେଟା କଥା ଦଉଛି ତ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଗ୍ରହଣ କରିବି ତେଣୁକରି ତ ଆଉ ସେଟା କୁହାଯାଇଛି ଧାର୍ମିକ ରୋଗ 7 ଥର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଠିବ କହିକି ते प्रभुଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଏହିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ
ସେତେବେଳେ এই যে প্রস্তুত সমানটারে দেখাগলা প্রস্তুতি দেখাগলা জাগ্রত था প্রস্তুত था প্রেরিত ଏକ ପର୍ବରେ ଦୁଇ ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଅକସ୍ମାତ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଅକସ୍ମାତ ହଠାତ୍ ସଡନଲି ଠିକ ସେମିତି ପ୍ରେରିତ ଆଉ 9 ପର୍ବକୁ ଚାଲିଗଲେ ଗୋଟେ ଅକସ୍ମାତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ଦେଖିବ ପ୍ରଭୁରେ ପ୍ରଭୁ ଅକସ୍ମାତ ସଡନଲି କରନ୍ତି ପ୍ରେରିତ 9 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ ଲେଖାଲି ପରେ ସେ ଯାଉ ଯାଉ ଦମେଶକର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ଅକସ୍ମାତ ଆକାଶରୁ ଆଲୋକ ତାଙ୍କ ଚାରିଆଡେ ଚମକି ଉଠିଲା ପାଉଲ ଯାଉଥିଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ତାର ଅକସ୍ମାତ ସଡନଲି ଆକାଶରୁ ଆଲୋକ ଚମକି ଉଠିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଲା ସାଉଲରୁ ସେ ପାଉଲ ହେଇଗଲେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ସେ ଅଜ୍ଞାନରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁଥିଲେ ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ଏମିତି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ସେ ପ୍ରଭୁତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ସେ ବଦଳି ଯିବେ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ବଦଳିବା କି ବଦଳିବା ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ବଦଳିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ ଆମଠାରେ ଏ କିଛି ନାହିଁ ଗଛଟା ଖାଲି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମେଲିକି ଅଛି ଫଳ ତ କିଛି ନାହିଁ ନା ଆମକୁ ଫଳିବାକୁ ହେଲେ ବଦଳିବାକୁ ହବ ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବାକୁ ହବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମେସେଜ ମୁଁ ଲେଖିଛି ମୋର ଆଉ ମାଇ 100% ଫେଥ୍ ଆଉ 100 ଗୁଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିରିଜ ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ତ ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଛୋଟ କରି ଇଂରେଜୀରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ସୁନ୍ଦର କରି ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜଟା ମୁଁ ଲେଖି ଅଲରେଡି ପୋଷ୍ଟ ବି କରିଛି ସେଟା disobedience to God's word will throw you to an unstoppable disastrous condition ଆପଣଙ୍କୁ ନିବାରଣହୀନ ଆଉ ବିନାଶକାରୀ ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ପକେଇବ ଯୋଉଠୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ କେବେ ବି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାଧୀନତା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ବାଧ୍ୟ ହବ ତାହେଲେ ଆଉ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କରିବ ଇଂରେଜୀରେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବ ଜୁନସ୍ 1 ପର୍ବ 2 ପର୍ବ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାନନ୍ତୁ ନ ମାନିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେବେ ବି ସୁଧୁରିବ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ନାହିଁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ମହାବିନାଶ ହିଁ ହବ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି କଥା କଲେ ମୁଁ ଯାହା କଲେ ସବୁକୁ ମାନିକି ମୁଁ ପୁରା ବଦଳି ଗଲି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ଥିବ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ହବ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ହବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ ଅକସ୍ମାତ ଆମର ଚିନ୍ତାର ଭାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁଭୂତି ଭଳି ମତେ ଆଜି ଅକସ୍ମାତ ଦିଆଲା ସେ ଛୋଟ ଅନୁଭୂତିଟା ବଡ଼ ଅନୁଭୂତିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଭାବରେ କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ମୋ ଭିତରେ କଥା ହଉଛି କିଏ କ'ଣ କହିବା କଥା ଛାଡ଼ ସେସବୁ ଦେଖ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ତମେ ଜାଣିଛ ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ତମେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛ ହେଇପାରେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ କରୁଥିବେ ଧର୍ମମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତଃକରଣ ମର୍ମର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ତମକୁ ଏତେ ଲମ୍ବା ଦିନ ଧରି କେବେ ହେଇନଥିଲା ବା ଶୈତାନର ଆକ୍ରମଣ ବି ହେଇଥିବ ଯାହା ତୁମେ ଦୁଇଟା ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ମୋହନ ଅଞ୍ଚଳ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ମଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକରେ ସେ ତମକୁ ସେ ଚିହ୍ନ ସଂକେତ ମିଳିଥିଲା ଯୋଉଟା ବି ହଉ ଯେସାୟ 40:31 ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଯାନ ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନେଇ ଦୌଡ଼ିବେ କ୍ଳାନ୍ତ ନେଇ ଗମନ୍ତେ ଏଇଟା ସଫଳ ହବାକୁ ଅନେକ ଅଙ୍କାରେ ପୁନର୍ବାର ତମେ ଠିଆ ହବ ତମେ ସାକ୍ଷୀ ହବ କାରଣ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କେହି ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତମକୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ସମସ୍ତ ମୋର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରଖି ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ କରିକି ଆସୁଛି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମୁଁ ଜୟ କରିଛି ଆଉ ଶୈତାନର ସବୁ ଚାତୁର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସମର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବେଶ ସମୟ ନଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା କରିବାକୁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ତେବେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ହେଲି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲି ବା ଯାହା କିଛି ହେଲା ଶୈତାନର ଆକ୍ରମଣ ଯାହା ବି ହେଲା ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଭାବରେ ଅଛି ତେଣୁ ମତେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା 2 ଗୁଣରେ ମତେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବ୍ୟବହାର କରିବ
ଖାଲି ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରି ନାହିଁ, ପ୍ରଚାର କଲାବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲାବେଳେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ, ଶିକ୍ଷା ଦେଲାବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରଭାଷା କହିବେ, ଭାବବାଣୀ କହିବେ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ହିଁ ମୁଁ କହିବି, ତାହା ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣୀୟ ହବ ଏବଂ ଅନେକ ମହତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ସାଧିତ ହବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ଏ ସହର ବଦଳିବ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ବଦଳିବ, ଆମ ଦେଶ ବଦଳିବ। ଖାଲି ପ୍ରଚାରରେ ମାନେ କେବେ ବଦଳିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ହବ, ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ହବ। Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ଉରାବତ୍ରବାଣୀ କାରବର୍ଷବାର ଖେଲାରବାଣୀ ଆଦରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦନ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସାମାନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଆଜି ମୁଁ ପାଇଲି। Hallelujah, praise the Lord. Thank you Jesus. ଓ ପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ନଥିଲା, ହଠାତ୍ ମୁଁ ଧଡ଼କି ମୁଁ ଆଉ ସେଇ 10ଟା ତାପରେ 8ଟା ଏମିତି 8ଟା ପାହାଚ ଚଢିଗଲି, ଲୁଗା ଶୁଖେଇକି ମୁଁ ପୁଣି ଚାଲି ଆସି ଭାବୁଛି ଏମିତି କଣ ମୁଁ ଚାଲିବି, ମୁଁ ତ ଅସୁସ୍ଥ, ମୁଁ ତ ଦୁର୍ବଳ, ଏମିତି ହବା କଥା ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା କଥା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଡାକି ଡାକି କଣ ହଉଛି ମୋର ସେଇ ହାର୍ଟବିଟ୍ଟା ବଢୁଛି ନା କଣ କହି, କିନ୍ତୁ ମତେ ବିଚିତ୍ର ଲାଗିଲା, ଆଉ ରହିପାରିନି। ମୋର ସେ ଭଉଣୀ ଯଦି ଫୋନ କରି ମୁଁ ଜଣେଇଲି, ସେ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସବୁ କରିପାର, ତୁମେ ସବୁ କରିପାର, ଆଉ କେହି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁ ସାଧ୍ୟ ମାଣି ପୁରା ବନ୍ଦାର। ତେଣୁ ମାନେ କାହିଁକି ଭୟ କରିବୁ, କାହିଁକି ଆମର ପଛଘୁଞ୍ଚା ମାନେ ଦେବୁ? ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଢେଇବାକୁ ହବ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ହବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହବାକୁ ହବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବାକୁ ହବ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ନେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଅକସ୍ମାତ୍ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଡନଲି। ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରକୁ ଯାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସଜୀବ କରୁ, ଜାଗ୍ରତ କରୁ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରୁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମକୁ ଦୟା କର, କାରଣ ତୁମର ସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମରି ଓ ତୁମର କଣ୍ଟା ବିଧା ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସରପାଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ। ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଦୁଇ ହାତ ଉଠାଇବା ସମସ୍ତେ। What a mighty God we serve. 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 Let us sing and praise the Lord. 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 Let us clap 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 and praise the Lord. Let us dance 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 and praise the Lord. Amen. Glory, Hosanna. Amen. Glory, Hosanna. Amen. Glory, Hosanna. Amen. Glory, Hosanna. ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।